ওকে, ঠিক আছে। So আজকে আমরা পড়ব elevation of boiling point. This is one of the colligative properties. Last class we discussed some of the colligative properties. There are four types of colligative properties: lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure. A colligative property কাকে বলে? The property of solution which depends only on the number of solute particles but don't depend on the nature or the chemical nature of the solute particle. সেগুলোকে বলা হয় colligative property. কয়টা colligative properties? চারটা: lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure. So yesterday we discussed the lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, Proud's law, derivation of Proud's law, and problems related to Proud's law, and how to calculate the molecular weight of solute by applying the Proud's law or lowering of vapor pressure. So today we are going to start another colligative property. This is elevation of boiling point. That means elevation of boiling point meaning হচ্ছে boiling point টা বেড়ে যাবে। When a liquid is heated, its vapor pressure raises. এটা বুঝতে পারছো, যখন একটা লিকুইডকে যদি হিট করা হয় তাহলে ভেপর প্রেসার বেড়ে যাবে। and when it equals the atmospheric pressure, যখন এটা বাতাসের প্রেসারের সমান আসবে, then the liquid boils. এটা তো থিওরি আমাদের, লিকুইডকে যখন হিট করব ভেপর প্রেসারটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, যখন এই ভেপর প্রেসারটা অ্যাটমসফেরিক প্রেসার ইকুয়াল হবে, then the liquid will be boiled. Okay, the addition of non-volatile solute lowers the vapor pressure, and last ক্লাসে পড়েছি non-volatile solute যদি আমরা সলভেন্টের মধ্যে অ্যাড করি তাহলে ভেপর প্রেসারটা কমে যায়, and consequently elevate the boiling points as the solution has to be heated to higher temperature to make its vapor become equal to atmospheric pressure. সাথে সাথে কি হবে, বয়লিং পয়েন্টটা বেড়ে যায় যদি আমরা সলিউশনকে হিট করি টু হায়ার টেম্পারেচার টু মেক ইটস ভেপর প্রেসার ইকুয়াল টু অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার। আমরা যদি সলিউশনের ভেপর প্রেসারটাকে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারের ইকুয়াল আনতে চাই, ইউ হ্যাভ টু হিট ইট, হিট দিতে হবে। হিট দেওয়ার সাথে সাথে কি হবে, এলিভেশন অর্থাৎ বয়লিং পয়েন্টটা বেড়ে যাবে। বাট একটা নন ভোলাটাইল সলিড যখন আমরা সলভেন্টের মধ্যে অ্যাড করব তখন লোয়ার দ্য ভেপর প্রেসার। এখন দেখো এখানে একটা ফিগার আছে, ইফ টিবি the boiling point of the solvent and T is the boiling point of solution. So the difference in boiling points del T is called elevation of boiling point. T minus TB equal del T. আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম কি, lowering of vapor pressure, P minus PS, ওটা ছিল del P. So আজকে হচ্ছে আমাদের elevation of boiling point, T minus TP. দেখো এখানে আমরা ধরে নিলাম যে TB is the boiling point of pure solvent and T is the boiling point of solution. গত ক্লাসের মতো আমরা ধরেছিলাম P is the vapor pressure of solvent and PS is the vapor pressure of solution. ওখানে ছিল P minus PS. আজকে আমরা ধরলাম TB is the boiling point of solvent and T is the boiling point of solution. So the difference in the boiling points del T is called elevation of boiling point, T minus TB. এটাকে বলা হয় del T. The vapor pressure curves of the pure solvent and solution 1 and 2. দেখো এই যে কার্ভটা, এর মধ্যে এটা হচ্ছে পিওর সলভেন্টের জন্য, পরেরটা সলিউশন 1, সলিউশন 2, with different concentration of solute are shown in figure 2. এই ফিগারে দেখো এই পাশে টেম্পারেচার, এই পাশে হচ্ছে ভেপর প্রেসার। এখানে তিনটা জিনিস, একটা হচ্ছে পিওর সলভেন্ট আর দুটো হচ্ছে সলিউশন 1 এন্ড সলিউশন 2। সলিউশন 1 এবং সলিউশন 2 এর মধ্যে সলিউটের কনসেন্ট্রেশনটা ভিন্ন, নট সেম। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই কার্ভটা ড্র করব। দেখো পিওর সলভেন্ট, এটা অলমোস্ট স্ট্রেট, হালকা স্লাইটলি কার্ভের মতো মনে হয়। ঠিক আছে, এভাবে ড্র করব আমরা। পিওর সলভেন্ট এ বিন্দুতে কাট করবে, সলিউশন 1 বি বিন্দুতে, সলিউশন 2 সি পয়েন্টে। এখন এই পাশে দেখো পি নট, P1, P2. P naught is the vapor pressure of কোনটা কার হবে বলো তো? স্যার তিনটাই সলভেন্ট না সলিউশন? স্যার পিওর সলভেন্ট। সলভেন্ট। আর P1 হচ্ছে সলিউশন 1 এর জন্য, আর P2 হচ্ছে কোনটা? সলিউশন 2 এর জন্য। এই জিনিসটা আবার একটু বুঝো, এখানে P naught is the vapor pressure of pure solvent, P1 is the vapor pressure of solution 1,
P2 is the vapor pressure of solution 2. In here there are two solutions, solution 1 and 2, and the solution 1 and 2 has different concentration of solute. এর উপর লেখা আছে। এটা রেসপেক্টিভ টেম্পারেচার গুলো দেখো, এই পি নটের এগেইনস্টে এ বিন্দুতে কাট করেছি, সেটা হচ্ছে টিবি। টিবিতে আমরা আগেই ধরে নিয়েছি elevation, এখানে কি boiling point of the TB is the boiling point of the solvent, ঠিক আছে। তাহলে এই যে P naught is the vapor pressure of solvent, TB is the vapor pressure of solvent, আর B এবং C বিন্দুতে কাটবো T1 and T2. T2 is the boiling point of solution 1, T1 is the boiling point of solution 1, T2 is the boiling point of solution 2 that has cut it in the point B and C, ঠিক আছে। এই ফিগারটা তোমাদের একটু জানা থাকা লাগবে। এখন এখান থেকে আমরা elevation of boiling point ডিরাইভ করব, then how to calculate the molecular weight of solute from elevation of boiling point ওটা আমরা দেখব, same as the last class, lowering of vapor pressure. So for dilute solution, the curve BD and CE are parallel and straight line approximately, এই জিনিসটা কনসিডার করতে হবে। যদি ডাইলুট সলিউশন, ভেরি ডাইলুট সলিউশন হয়, এখানে কার্ভ কোনটা কোনটা আছে দেখো, কার্ভ হচ্ছে BD, এই লাইনটা একটা, আর CE, এটা বলা হচ্ছে BD and CE আর প্যারালাল, অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্যারালাল এন্ড স্ট্রেট লাইন। আমি বলেছি যে এটা ড্র করাটাই অলমোস্ট স্ট্রেট বাট হালকা স্লাইড কার্ভ ডাটাটা এরকমই হয়। এখন এই প্রান্তে যে লাইনটা আছে BD and CE, these two lines are almost parallel and straight line approximately for dilute solution, ধরে নিতে হবে যে BD এবং CE দুটো লাইন হচ্ছে straight এবং these are parallel to each other for very dilute solution. Therefore for similar triangles, তাহলে এখানে কয়টা ট্রায়াঙ্গেল আছে দেখো তো, দুটো ট্রায়াঙ্গেল আমি কনসিডার করতে পারি ACE, ACE, আরেকটা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে ABD। কি বলেছি বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। In here there are two, we have considered two triangle ACE, একটা বড় ট্রায়াঙ্গেল, এর মধ্যে আরেকটা ট্রায়াঙ্গেল আছে ABD। এখন এই দুইটা ট্রায়াঙ্গেলকে আমাদের কম্পেয়ার করতে হবে, করে ওখান থেকে আমরা ডেটা বের করব। আর ACE একটা ট্রায়াঙ্গেল ধরতে হবে, যেহেতু আমরা BD এবং CE দুটো লাইনকে আমরা বলেছি স্ট্রেট এন্ড প্যারালাল টু ইচ আদার ফর ডাইলুট সলিউশন, ধরে নিলাম। তাহলে এখানে দুটো ট্রায়াঙ্গেল আমরা কনসিডার করতে পারি ACE আর হচ্ছে ABD। তাহলে এটার ক্ষেত্রে তোমার ম্যাথমেটিক্সে একটা রুলস আছে, মনে আছে? AB বাই AC, AB বাই AC ইকুয়াল হচ্ছে AD বাই AE, AD বাই AE। এটা কি লিখতে পারি? জি স্যার। এই রুলটা কি মনে, আমি রুলটার নাম ভুলে গেছি, কিভাবে এটা কার কিভাবে কি মনে আছে কারো তোমাদের? সাজেস্ট গণিতে মনে হয়। তাহলে এই যে আমরা ত্রিভুজ আর চতুর্ভুজ না কিছু একটা পড়ে আসছিলাম সব ইয়াতে, হায়ার ম্যাথে তোমরা পড়েছিলাম নাকি নরমাল ম্যাথে আছে এটা। দুটো একই রকম দুটো ত্রিভুজ যদি থাকে তাহলে আমরা বাহুগুলোকে এভাবে লিখতে পারি AB বাই AC ইকুয়াল হচ্ছে AD বাই AE, AB বাই AC ইকুয়াল AD বাই AE। এখন তোমরা আমাকে বলো এখানে AB AE, প্রথমে হচ্ছে AB বাই AC, AB থেকে AB আর AC, তাহলে এটার ভ্যালুগুলো দেখো। এখন AB টাকে কিভাবে লিখতে পারি দেখো, T1 মাইনাস TB লিখতে পারি, AB T1 মাইনাস, বড়টা থেকে ছোটটা মাইনাস করবা। এই পাশে টেম্পারেচার সবচেয়ে বেশি কোনটা? T2, তারপর হচ্ছে T1 কম, TB আরো কম, তাই না? তাহলে এখানে AB এর জন্য যে ভ্যালুটা সেটা কিভাবে লিখবো? T1 মাইনাস TB, এই যে আমি AB এর উপরে লিখেছি T1 মাইনাস TB। আর AB AC এর জন্য কি লিখবো? T2 মাইনাস TB, T2 মাইনাস TB ইকুয়াল। এখন আমরা এইটা হচ্ছে টেম্পারেচারের লাইন, আর এই পাশেরটা কিসের? এগুলো কি রিপ্রেজেন্ট করে? ভেপর প্রেসার। তাহলে AD এর জন্য কি লিখবো বলো তো? P0 মাইনাস P1, P1 মাইনাস P0, সরি P2, P0 মাইনাস P1, বড় কোনটা বেশি কোনটা? P0 স্যার। P0, P0 মাইনাস P1 ডিভাইডেড বাই কি হবে? P0 P1 মাইনাস P2, P0 মাইনাস P2। এখন এটা তো আমি একসাথে দেখাতে পারছি না, ছোট করতে হবে, আর এটা ছোট করলে একসাথে আসবে না, না পিডিএফ কে ছোট করা যাচ্ছে না এখানে। এটা কি বুঝতে পেরেছি লেখাটা এই ফিগার থেকে? আবার বলছি দেখো, আমরা দুটো ট্রায়াঙ্গেল কনসিডার করেছিলাম ACE and ABD. So for these two triangles we can write AB by AC equal হচ্ছে AD by AE। এখন AB এর ভ্যালুটা লিখতে পারি T1 minus TB, আর AC এর জন্য লিখবো যে T2 minus TB, এটাই লিখেছি দেখো, T1 minus TB divided by T2 minus TB।
আর এই পাশের যে এটা আছে এডি আর এই, এটা রিপ্রেজেন্ট করে প্রেসার। সো এডির জন্য লিখবো হচ্ছে পি নট মাইনাস পি ওয়ান, কারণ পি নটটা বড়। আর এই এর জন্য লিখবো হচ্ছে পি টু মাইনাস পি নট মাইনাস পি টু। ঠিক আছে, এখন ভাইয়ার পি নট মাইনাস পি ওয়ান এন্ড পি নট, এটা জিরোটা বড় হয়ে গেছে, তুমি এটা ছোট করে লিখবা কিন্তু, ঠিক আছে, মিস্টেক। এটা জাস্ট পি ওয়ান যেভাবে লিখেছো না ওইভাবে লিখবা। P naught minus P1 and P naught minus P2 are lowering vapor pressure of solution 1 and solution 2. তো বুঝতে পারছো যে P naught minus P1 হচ্ছে lowering vapor pressure of solution 1, P naught minus P2 হচ্ছে lowering vapor pressure of solution 2 respectively. Hence, the elevation of boiling point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. এটা কি লিখতে পারি বলো তো? এই ডেটা থেকে আমরা কি এটা লিখতে পারি? কথা বলো। জি স্যার পারি। জি স্যার, লেখা লিখা যায়। যাচ্ছে, কারণ এটা জি স্যার। elevation of boiling point equal to lowering of vapor pressure. তাহলে আমরা লিখতে পারি directly proportional to the lowering of vapor pressure. The del T is proportional to P minus PS. Del T is proportional to P minus PS. Since P is Sir. constant for the same solvent at a fixed temperature, solution 1 can be write del T is proportional to P naught minus P minus PS by P. এটা দেখো তো কি বলেছে এখানে এই লাইনটা। আমরা তো এটা ইজিলি লিখতে পারি del T is proportional to P minus PS। এখানে P is constant for the same solvent, P হচ্ছে সলভেন্টের vapor pressure আর PS হচ্ছে কার মনে আছে? Solution. স্যার, সলিউশন। সলিউশনের, ঠিক আছে, সলিউশন। সলিউশনের। তাহলে since P is constant for the same solvent at a fixed temperature, ঠিক আছে, সেম সলভেন্ট যদি হয় দুটোর ক্ষেত্রে, মানে সলিউশন 1 এবং সলিউশন 2 দুটোই যদি সেম সলভেন্ট হয় at a fixed temperature, টেম্পারেচার ফিক্সড হতে হবে, টেম্পারেচার বেশি হলে কিন্তু ওটা ভিন্ন হয়ে যাবে। তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা কি লিখতে পারি? del T is proportional to P minus PS by P, lowering relative lowering of vapor pressure. But from Raoult's law for dilute solution, আমরা এটা গত ক্লাসে ডিরাইভ করেছিলাম, মনে আছে? P minus PS by P equal হচ্ছে small Wm divided by small m capital W. জি স্যার। এটা একটু মনে রাখতে হবে এটা লিখতে গেলে। তাহলে এখানে কি লেখা যায়? From equation 2 del T is proportional to, এটা লিখতে পারি এই, জি স্যার। since m molecular weight of solvent, capital M ছিল হচ্ছে molecular weight of solvent আর small m ছিল হচ্ছে molecular weight of solute is constant. solvent এর এটা যেহেতু constant, কারণ দুটো সলিউশন সেম, এখানে দুটো সলভেন্ট একই, molecular weight of solvent is constant from 4 del T is proportional to W by mW, del T equal kb। এখন এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে দেখো কিভাবে রিঅ্যারেঞ্জ করলো। একটা কনস্ট্যান্ট আছে kb, এটা হচ্ছে এলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট কনস্ট্যান্ট, মোলাল এলিভেশন কনস্ট্যান্ট বলে আর কি। kb equal, এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে small w by small m into 1 by w, where kb is a constant called boiling point constant or molar elevation constant. If small w by m is equal 1 and w equal 1, then kb equal del T. Thus, molar elevation constant may be defined as the boiling point elevation produced when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg or 1 gram of solvent. It's a molality definition. দেখো তো এরপর এখান থেকে আবার বোঝার চেষ্টা করো, এখান থেকে আসো। এতটুকু তো আমরা লিখতে পারি real T is proportional to P minus PS, P is constant for the same solvent, তাহলে আমরা একে lowering of vapor pressure লিখলাম P del T is proportional to P by P minus PS by P, lowering, relative lowering of vapor pressure। এটা আমরা জানি লাস্ট ক্লাস থেকে, বাট ফ্রম রাউলস ল আমরা জানি P minus PS by P ইকুয়াল হচ্ছে এই যে ইকুয়েশনটা। এখানে কার কি পরিচয় সবার জানা আছে। এখানে ক্যাপিটাল M হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট অফ সলভেন্ট, আর স্মল m হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট অফ সলিউট, আর স্মল w হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ সলভেন্ট সলিউট, আর ক্যাপিটাল W হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ সলভেন্ট। এই দুই নম্বর ইকুয়েশন থেকে আমরা জাস্ট লিখতে পারি del T is proportional to এই ইকুয়েশনটা। এখন মলিকুলার ওয়েট ইজ কনস্ট্যান্ট যদি হয় তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি, ক্যাপিটাল ডব্লিউটা এমটা চলে যাবে, এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করলে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট পাই কেবি কনস্ট্যান্ট। এই কেবি কনস্ট্যান্টকে বলা হয় মোলাল কনস্ট্যান্ট, বয়লিং পয়েন্ট কনস্ট্যান্ট আর মোলাল এলিভেশন কনস্ট্যান্ট। এখন এই ইকুয়েশনে যদি ডব্লিউ বাই এম ধরে নিই আমরা 1 আর ডব্লিউ যদি 1 ধরি,
ভ্যালু 1, তাহলে আমরা কেবি ইকুয়াল ডেল টি লিখতে পারি। তো এখান থেকে আমরা এলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্টের একটা ডেফিনেশন পেয়ে যাই, সেটা হচ্ছে মোলার এলিভেশন কনস্ট্যান্ট may be defined as the boiling point elevation produced. The molar elevation constant definition কি, যে boiling point elevation produced when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg or 1000 gram of the solvent. লেখা যায় না এটা, বলো তো? জি স্যার লেখা যায়। Okay, so if the mass of the solvent is W, capital W, is given in grams, যদি এটা গ্রাম ইউনিটে থাকে, it has to be converted into kilogram. তোমার যদি গ্রাম ইউনিটে দেওয়া থাকে, you have to convert it to it into kilogram. Thus the expression 5, is a 5 টা expression কিভাবে লিখতে পারি আমরা? Del T equal kb into w, small w by small m cross 1 by এই যে নিচে যে ওয়েটটা ছিল ক্যাপিটাল W তাকে 1000 দ্বারা ভাগ করতে হবে। এখন তুমি এটাকে জাস্ট রিঅ্যারেঞ্জ করে m ইকুয়াল লিখতে পারি, উই ক্যান রাইট 1000 kb w divided by del t into capital W, where del t is the elevation of boiling point, kb equal molar elevation constant, small w mass of the solute in grams, small m molecular weight of solute, and capital W mass of solvent in grams. আমাদের আলটিমেট ইকুয়েশন হচ্ছে এই যে ইকুয়েশন। এখন এই ইকুয়েশন ইউজ করে তুমি এখান থেকে মলিকুলার ওয়েট অফ সলিউট ডিটারমিন করতে পারো, স্মল এম। তাহলে তোমার কি কি লাগবে? মোলার এলিভেশন কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দেওয়া থাকবে, এটা অবশ্যই, আর এই স্মল ডাব্লিউ, ডেল টি, ডাব্লিউ এগুলো দেওয়া থাকবে। এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে আমরা এখন কিছু প্রবলেম করব। তোমাদেরকে এটা আমি প্রথম থেকে আবার একটু দেখাই, তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে। When a liquid is heated, its vapor pressure raises, and when it equals to atmospheric pressure, the liquid boils. যখন atmospheric pressure সমান হবে তখনই এটা বয়েল হবে। The addition of non-volatile solid lowers the vapor pressure and consequently elevates the boiling point as the solution has to heated at a higher temperature to make its vapor pressure become equal to atmospheric pressure. atmospheric pressure সমান যে আনতে হয়, তার তোমাকে হিট দিতে হবে। হিট দিলে এটার ভেপর প্রেসারটা বাড়বে, আর ভেপর প্রেসারটা বেড়ে যাবে, তখন যখন এটা অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারের সমান হবে তখন এটা লিকুইড হিটেড বয়েল হওয়া শুরু হবে। এখন TB is the boiling point of solvent, T is the boiling point of solution, P is the boiling point of solvent, PS is the boiling point of solution. আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম এটা। এখানে আমরা এলিভেশন বয়েলিং পয়েন্ট লিখতে পারি তাহলে T - TB = del T। আর এই ফিগারে এখানে দুটো সলিউশন কনসিডার করা হয়েছে। দিস কার্ভ ইজ ফর পিওর সলভেন্ট, দিস কার্ভ রিপ্রেজেন্ট দ্য সলিউশন 1 and solution 2. Solution n and solution 2 has different concentration of solute, ঠিক আছে? তাহলে এটার TB is the pure boiling point of pure solvent, T1 is the boiling point of solution 1, T2 is the boiling point of solution 2, P0 is the boiling point of pure solvent, P1 is the boiling point of solution 1, P2 is the vapor pressure of solution 2. এখন এই কার্ভ থেকে আমরা দুটো ট্রায়াঙ্গেলস কল্পনা করতে পারি, ACE and ABD। তাহলে আমরা লিখতে পারি AB by AC equal AD by AE। স্যার টিবিটা কি বলছেন? কোনটা? টিবি কি? টিবি TB, স্যার। TB হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট অফ পিওর সলভেন্ট। এই পয়েন্টে কাটো TB, এর উপরে লেখা আছে দেখো, এই TB is the boiling point of solvent and T is আচ্ছা the আচ্ছা, জি স্যার, boiling point of solution, ঠিক আছে? জি স্যার, জি স্যার। আমাদের B and C হচ্ছে সলিউশনের কার্ভ, আর A হচ্ছে পিওর সলভেন্টের কার্ভ। তাহলে এর যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টে কি আসলো? TB, দিস ইজ দ্য বয়লিং পয়েন্ট অফ পিওর সলভেন্ট। B হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট অফ T1 সলিউশন 1, আর C থেকে যে কাট করলে সেটা হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট অফ সলিউশন 2 T2। ওকে, জি তাহলে আমরা এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল থেকে লিখতে পারি AB by AC equal AD by E। এখন AB এর ভ্যালুটা কি হবে? T1 - TB, আর S এর ভ্যালুটা হবে T2 - TB। দেখো, T1 - TB, T2 - TB। আর এই পাশে ঠিক প্রেসারটা এইভাবে লিখবো, P0 - P1, P0 - P2, P0 - P1, P0 - P2। এখন আমরা এই ইকুয়েশন থেকে বলতে পারি যে এলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য লোয়ারিং অফ ভেপর প্রেসার। কারণ দেখা যাচ্ছে T1 - এটা সমান এটা, এটা সমান এটা, del T is proportional to P - PS। এখানে P হচ্ছে ভেপর প্রেসার অফ পিওর সলভেন্ট, PS হচ্ছে ভেপর প্রেসার অফ সলিউশন। তাহলে এখানে P is constant for the same solvent, সলভেন্ট যদি একই হয় দুটোতে, তাহলে P টা আমরা কনস্ট্যান্ট করতে পারি, প্রেসারটা একটা ফিক্সড টেম্পারেচার ফিক্সড হতে হবে। তাহলে এই ইকুয়েশনটা আমরা লোয়ারিং অফ প্রেসার লিখতে পারি, del T is proportional to P by P minus PS divided by P। এখন রাউলস ল থেকে আমরা গত ক্লাসে পড়েছি P minus PS divided by P ইকুয়াল হচ্ছে এই যে ইকুয়েশন। তাহলে আমরা লিখতে পারি del T is proportional to
স্মল ডাব্লিউ ক্যাপিটাল এম ডিভাইডেড বাই স্মল এম ক্যাপিটাল ডাব্লিউ, এখানে পাশে লিখতে হবে তোমাকে অবশ্যই। তখন তুমি যদি এখানে রাউলস লটা অ্যাপ্লাই করো অবশ্যই তোমাকে পাশে ডান পাশে লিখতে হবে হোয়ার স্মল ডাব্লিউ ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ কি সলিউট, capital W is the amount of solvent, capital M is the molecular weight of solvent, small m is the molecular weight of solute। এই পাশে অবশ্যই তোমাকে লিখতে হবে। আর PS কি সেটাও লিখতে হবে। P is the vapor pressure of pure solvent, PS is the vapor pressure of solution। তখন আমরা লিখতে হবে delta is proportional to 8। ঠিক আছে, এখন এই কোয়েশ্চেন molecular weight is constant, এখানে molecular weight যদি আমরা কনস্ট্যান্ট ধরি তাহলে আমরা ক্যাপিটাল M টা ভ্যালুটা এটা বাদ দিতে অমিট করতে পারি। তখন আমরা লিখতে পারি delta is proportional to W by M ক্যাপিটাল W। এখন তুমি এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করো, রিঅ্যারেঞ্জ করে আমরা এইভাবে লিখতে পারি delta equal KB into W by M into 1 by capital W। In here KB is the constant called boiling point constant or molar elevation constant। এখন এই ইকুয়েশনে যদি W by M এর ভ্যালু 1 আর ক্যাপিটাল W যদি 1 হয়, molecular weight ধরো 1, amount 1 just 1, then KB equal del T, আমরা KB সমান del T লিখতে পারি। Thus molar elevation constant may be defined as the boiling point elevation produced when 1 mole of solid dissolved in 1 kg of solid। অর্থাৎ molar definition যদি 1 mole solute 1 kg বা 1000 গ্রাম সলভেন্ট ডিসলভ থাকে তাহলে এটাকে molar elevation constant বলা হয়। এখন এই মাসটা, if the mass of the solvent W is in gram, তোমার যদি গ্রামে থাকে তাহলে you have to convert it to kilograms, তোমাকে কেজিতে কনভার্ট করে, it has to be converted into kilogram। thus the expression কি হবে, তোমাকে এটা কি করতে হবে 1000 দ্বারা ভাগ করতে হবে না, সলভেন্টের পরিমাণটা যদি W টা যদি গ্রামে থাকে তোমাকে কেজিতে নিতে হবে, 1000 দ্বারা ভাগ করতে হবে। এখন তুমি এটাকে এই ইকুয়েশনে রিঅ্যারেঞ্জ করে, আমার দরকার কি m, এখানে মনে আছে স্মল m টা কি বলো তো একজন, বলো স্মল m টা কি? স্যার মোলার মাস। স্যার সলিউটের সলিউটের মলিকুলার মাস। যে যতটুকু আমরা মাছ নিব স্যার, না যতটুকু মাছের হয়নি আবার বলো, সলিউটের স্যার মোল মলিকুলার আর ওয়েট, সলিউট স্যার, মলিকুলার স্যার, ওয়েট, মোলার সলিউটের মাস। মোল মলিকুলার ওয়েট ওয়েট স্যার, অফ সলিউট। সলিউটের মোলার মাস মোলার আর মাস স্যার। মলিকুলার ওয়েট, ঠিক আছে। জি জি স্যার। স্যার। Small m and capital M হচ্ছে molecular weight of solute and solvent respectively. Small w and capital W the amount of mass of solute and solvent respectively. Okay, so আমাদের দরকার হচ্ছে কিভাবে আমরা সলিউটের molecular weight ক্যালকুলেট করতে পারি। তাহলে এখানে m পাই, এখন যদি তোমাকে বলা হয় যে ক্যাপিটাল M আমাদের এটা দরকার নেই, আমরা জাস্ট সলিউটের molecular weight ক্যালকুলেট করার এটা বের করব। এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশনটা। এখানে W del T is the elevation of boiling point, KB molar elevation constant, small w mass of solute in grams, M equal molecular weight of solute, W equal mass of solvent in gram। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশন দিয়ে আমরা ইজিলি সলিউটের মলিকুলার ওয়েট ক্যালকুলেট করতে পারি। ঠিক আছে, এখন এই যে প্রবলেমগুলো আছে এখানে তিনটা প্রবলেম দেখো। প্রথমটা হচ্ছে the boiling point of solution containing 0.2 gram of substance X in 20 gram of ether is এত কিলো, boiling point হচ্ছে এত কেলভিন, higher than that of pure ether। ঠিক আছে, calculate the molecular weight of X, boiling point constant দেওয়া আছে, তো পারবো না, এখানে কেবির ভ্যালু এটা। ঠিক আছে, আমার কি দরকার, কেবির ভ্যালু দরকার, আর হচ্ছে স্মল w ক্যাপিটাল W, আর ডেল টি দরকার, ডেল টি তো দেওয়া আছে কত, এই যে এটা। ঠিক আছে, কেবি হচ্ছে এটা, ডেল টি হচ্ছে এটা, আর কি দরকার স্মল w ক্যাপিটাল W, অর্থাৎ mass of solute আর mass of solvent দরকার। লেকিন কি আছে এটা জানো তো, এই যে mass এত গ্রাম, substance in 20 গ্রাম ether, এই যে mass of solvent এ দেয়া আছে, করতে পারবে না। জি স্যার, সলভেন্টটা কি পরেরটা কেজিতে কি করে যে নিতে হবে? অ্যাসিটন boils at এত temperature and a solution of 1.41 gram of organic solid in 20 gram of acetone boils। তাহলে এই যে এটা হচ্ছে সলিউট, এটা 20 গ্রাম হচ্ছে সলভেন্ট, কেবি ভ্যালু দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে ডেলটি। ঠিক আছে, এলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট এখানে বের করে নিতে, এখানে কিন্তু তোমার এলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট বের করে নিতে হবে। এই দেখো এটা থেকে এটা মাইনাস করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? কারণ এখানে কি দেখো, এটা কার অ্যাসিটন সলভেন্টের, আর যখন তুমি অ্যাড করার পর হচ্ছে কি সলিউশনের। এটা এটা করবা। এখানে কি একটু বড় লেখা, বাট প্রবলেম এত কঠিন না এটা। ইন এ corporeal determination 20 gram of benzene was used as a solvent, solvent হচ্ছে benzene 20 gram, the reading of the differential thermometer before and after adding a gram of naphthalene, এটা হলো the molecular weight দেয়া আছে,
So respectively, where after adding in separate experiment using the same amount of benzene, but this time adding the gram of organic compound X. The temperature is temperature বের হলো readings were এত এবং এত। Calculate the molecular weight of X. একই রকম জাস্ট ট্রাই করবে তুমি পারবা, চিন্তা করলে পারবা যে কি করতে হবে। তোমাদের ফর্মুলা একটা, এই ফর্মুলা তোমাকে দেখতে হবে কে বির ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে, এটা কনস্ট্যান্ট, ডেল্টাটা বের করতে হবে, অনেক সময় দেওয়া থাকবে, অনেক সময় তোমাকে বের করে নিতে হবে, ঠিক আছে। আর এই দুটো ভ্যালু তো দেওয়া থাকবে, গ্রামে থাকতে পারে, কেজিতে নিতে হবে, কিছু করতে হবে তোমাকে, এটা করে কাজটা হবে, ঠিক আছে। তাহলে এই তিনটা প্রবলেম তোমাদের গতকালে, হ্যাঁ বলো স্যার কনসেন্ট্রেশনের ম্যাথগুলিতে মোলারিটি ইজ ইকুয়ালস টু W ইনটু 1000 বাই mv এই সূত্রটা কি ব্যবহার করতে পারবো নাকি স্যার হ্যাঁ, ওই তোমাদেরকে দুই আমি স্টেপের বলছি ম্যাথগুলি করব? একটু ডিটেইলস করতে বলছি, এটা শর্টকাট হতে করো না, হ্যাঁ। জি স্যার। আচ্ছা, পরীক্ষায় কি শর্টকাট করা যাবে? না, পরীক্ষায় শর্টকাটে নাম্বার হবে, নাম্বার একটু কম পাবে, যদি 3 থাকে 2 পাবা, আর যদি ওইভাবে করো 3 পাবা। আমরা চাই কি ইলাবোরেট, এত বড় না তো, অল্প কটা লাইন লিখলেই হয়। স্যার মোল অফ সলিউট ডিভাইডেড জি বাই স্যার, ভলিউম থ্যাংক অফ ইউ স্যার। সলিউশন, ওইটা লিখেই করে দেবো না? নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ সলিউশন ইন লিটার, দেন জি উপরে স্যার। হবে অ্যামাউন্ট অফ সলিউট ডিভাইডেড বাই মলিকুলার ওয়েট অফ সলিউট, মলিকুলার নিচে মাস। হবে ডিটেইলস লিখবা ইউনিট সহ, জি ঠিক স্যার, আছে। জি স্যার, বুঝছি স্যার। কারণ এখানে ইউনিভার্সিটিতে আমরা এখন আমরা স্কুল কলেজ শেষ করে আসছি, আমরা একটু এখন ইলাবোরেটলি থিংকিং করে, মানে ভিতরে কি হয় হিডেন জি জিনিসটা স্যার। আমরা আস্তে মানে ইলাবোরেটলি পড়বো, এটা ইউনিভার্সিটি পড়ার নিয়ম। শর্টকাট ওয়ে বাদ, এখানে শর্টকাট ওয়ে চলবে না, ঠিক আছে। ওকে, তোমার যদি চেক করতে মন চায় তুমি সরাসরি, আর যদি সময় কম পাও তাহলে ওটা করতে পারো, একটু কম পাবে আর কি। তাহলে এই তিনটা প্রবলেম, গতকালে তিনটা প্রবলেম কি কেউ করেছো, কে করেছো বলো তো বাসায়, একজন বলো যে এই তিনটা আনসার কি ঠিক আছে, মিলছে, আমি কিন্তু করিনি, এগুলো লেখা হয়েছে চেক করিনি, কেউ করে নাই? জি স্যার, মিলছে স্যার, ফার্স্ট দুইটা করেছো মিলছে। তুমি খাতায় খাতায় লিখেছো কে তিনটা ডিটেইলস করেছো কে সেটা বলো, ওই আগের গুলোর সাথে। স্যার দুইটা অ্যানসার মিলিয়েছি। 3 নাম্বারটা হয়নি? স্যার 3 নম্বরটা দেখি নাই স্যার, দুইটা আচ্ছা, দেখেছি, দুইটা মিলছে অ্যানসার। তোমাদেরকে টাইম বেশি দেওয়া হচ্ছে, ওই জন্য তোমরা একটু লুজ হয়ে গেছো, তাই না? আর কম দিতে হবে টাইম। না স্যার, ঠিক আছে স্যার, টাইম আমাদের একটু মানে স্যার ল্যাব ভাইবা চলছে তো? আচ্ছা জি ঠিক স্যার। আছে, তোমাদের এইটার অ্যাসাইনমেন্ট আগামীকাল আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল ক্লাসে আমরা এই সলিউশন চ্যাপ্টার শেষ। তো তোমাদের এই সবগুলো 17টা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম একসাথে জমা দেওয়ার টাইম হবে আগামী রবিবার। ইজ ইট ওকে? জি স্যার। হবে নাকি আরো টাইম লাগবে বলো? হয়ে যাবে মনে হয় স্যার। সবাই বলো, যদি আরো টাইম লাগে দিই সমস্যা নাই, আমি প্রেসার দিয়ে পড়াতে যাচ্ছি না, রিল্যাক্সে পড়ো। যদি পরীক্ষা টরীক্ষা থাকে কোনো কিছু বলো যে স্যার আরো টাইম লাগবে। জি স্যার, পরীক্ষা আছে স্যার, আর একটু বাড়াই দেন স্যার। মঙ্গলবার, ওকে জি স্যার, মঙ্গলবার। ঠিক আছে, আমি অ্যাসাইনমেন্টের টাইম বেরিয়ে ইনক্রিজ করে দেবো আজকে, ওকে। জি আগামীকাল স্যার। আমরা পড়বো ইনশাল্লাহ এই যে আমাদের অসমোটিক প্রেসার, একটু পড়বে দেখবা তোমরা অসমোসিসটা কাকে বলে, এটা পড়বা সবাই, অসমোটিক প্রেসার, রিভার্স অসমোটিক, এই তিনটা জিনিস, আর এই ফিগারটা একটু পড়ে আসবে, আমরা এখানে বেশি পড়াবো না। আমার মেইন পড়া হবে এই যে ভ্যান্ট অফ ল অফ অসমোটিক প্রেসার, এটা ডেরিভেশনটা, দেন এটা থেকে আমরা কিভাবে মলিকুলার ওয়েট ক্যালকুলেট করতে পারি, এখানে অনেকগুলো অঙ্ক আছে, এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাস পড়বো, ঠিক আছে। ওকে, তো আজকে যে পড়াটা